جرنلسٹ کو، ساری صحافی برادری کو جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بڑی آپا ہماری میڈم ڈاکٹر فردوس عاشق وان وزیر اطلاعات، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں پنجاب فوڈ اتھارٹی میں۔ آج ان کا یہاں پہ وزٹ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ورکنگ کے حوالے سے بریف کر سکیں، اور میں ذرا تھوڑی سی چھوٹی کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس سارے 2 سال کے عرصے میں ابھی تک 11 لاکھ انسپیکشنز الحمدللہ کی ہیں، اور اس وقت سردار عثمان بزدار صاحب کے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس وقت صوبے بھر میں جعل سازوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف شب و روز الحمدللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ ہمیں کچھ جو ایشوز تھے ریلیٹڈ ٹو ورک فورس کے، ہیومن ریسورس کے، وہ عثمان بزدار صاحب نے، سی ایم صاحب نے، ہی ہیز بن ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں مزید بھرتیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا دائرہ کار مزید صوبوں میں انکریز کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے 3-4 جو نئے سٹیپس لیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جن میں سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے موٹر وے یونٹ کا قیام کیا ہے، جس میں اب جو M2 ہے اس پہ ایک ریگولر چیکنگ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پیسنجرز کی بہت زیادہ ٹریفک ہے۔ اس کے بعد ہم نے موبائل ملک ٹیسٹنگ لیب جو ہے ان کا افتتاح کیا ہے، اور وہ اب ہر جگہ پہ شہری جو ہے اپنا دودھ کا سیمپل وہ مفت چیک کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے ملک ٹیسٹنگ کاؤنٹرز جو ہے اسٹیبلش کر دی ہیں پورے صوبہ بھر کے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفیسز میں، تاکہ صوبے کے باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مستقبل کے ہم پلانز میں انشاءاللہ جو چیزیں لا رہے ہیں ان میں ایک تو ہم ماڈل ڈسٹرکٹ کا کانسیپٹ لا رہے ہیں، ریٹنگ سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس میں فوڈ بزنس آپریٹرز کی ریٹنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم نے ریڈیو کا قیام جو ہے اس کی فریکوینسی ایلوکیشن کا انتظار، اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ اور اوور ٹو میڈم، تاکہ میڈم آپ کو ایکسپلین کر سکیں۔ جی میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عوام کی ذات کے ساتھ، ان کی بنیادی ضرورت کے ساتھ جڑی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ کوالٹی ضروریات اشیاء ہیں۔ سستی، ارزاں اور بہتر کوالٹی کی کھانے پینے کی اشیاء یقینی بنانا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جعل سازوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف جہاد کا صوبہ پنجاب میں اعلان کیا۔ اس چیلنج کو، مافیا کو جو ہم نے چیلنج کیا، اس کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے جو گٹھ جوڑ تھا، نیٹ ورک تھا، جو ہمارے ہر ادارے کے اندر بیٹھے ایسے افراد کے سپورٹر اور بیک پہ بیٹھے سہولت کار تھے، ان کے لیے یہ ظاہر ایک بری خبر تھی کہ حکومت پنجاب نے وہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے، قانون کا ڈنڈا، جس کو گرام فروشی آرڈیننس 2020 کا نام دیا گیا، اور اس کی زد میں ذخیرہ اندوز اور منافع خور تو آئے جو ناجائز منافع خور تھے، لیکن اس کا سب سے پہلا فوکس وہ افراد جو عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ملاوٹ کر کے ہمارے بچوں کا جسمانی اور ذہنی معذوری میں حصے دار بن رہے ہیں، اور ہماری نسل کو
صحت مند توانا بنانے کی بجائے وہ اشیاء ضرورت جو ہیں وہ ان کے لیے مختلف بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں. تو لہٰذا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آج کا ہمارا جو وزٹ ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ چیئرمین صاحب، میں اور ان کی ٹیم جو ہے آج میڈیا کی آنکھ سے یہ بتانے کے لیے یہاں موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے کاوشیں اور کوششیں پنجاب فوڈ اتھارٹی آپ کو مضر اشیاء سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، ایک تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور دوسرا ان کے اس کام کو کس طرح ہم میڈیا کے ذریعے عوام تک ایک پبلک سروس میسج کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں کہ وہ اس میں کیسے حصے دار بن سکتے ہیں. کیونکہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. ایک طرف حکومتی اقدامات ہیں جس کا مقصد آپ کی جانوں کو اس ملاوٹ مافیا سے محفوظ بنانا ہے، تو دوسری طرف آپ کا رسپانس ہے گورنمنٹ کو حقائق پہنچا کے، ایسے افراد کی نشاندہی کر کے، اور پھر قانون کی عملداری کو یقینی بنانا آپ کی اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے آپ کے ٹھیلوں سے لے کے 5 اسٹار ہوٹل تک اور گلی محلوں سے لے کے موٹر ویز تک جو چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ملاوٹ مافیا کی سرکوبی کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، میں ان کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں. اور جیسا کہ چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارا دودھ وہ ایک اللہ کی نعمت ہے جس سے ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اور ہر شہری اور دنیا بھر میں بسنے والا انسان جو ہے اس کے لیے اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی. ہمارے ان مافیاز نے اس کے اندر ملاوٹ کر کے جس طرح اس رحمت کو ہمارے لیے زحمت بنا دی ہے، اور وہ ایک دودھ کا گلاس جس کو ہم اپنے لیے انرجی سمجھتے ہیں، ہم اس سے وائرس، بیکٹیریا اور مختلف قسم کی بیماریاں پیسے دے کے خرید رہے ہیں. تو اس مافیا سے نپٹنے کے لیے جو ملک ٹیسٹنگ عمل کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہماری رورل ایریا سے دودھ اربن ایریاز میں بڑے شہروں میں آتا ہے، ان کی موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبز کی بلا ناگہ تعیناتیاں کی گئی ہیں. اب تک 71,402 دودھ برادر گاڑیاں اور 43,491 ملک شاک پر 34,35,918 لیٹر دودھ جو ہے اس کو چیک کیا گیا ہے. اور جیسے کہ بتا رہے تھے آپ کو کہ فوڈ اسکواڈ بنائے گئے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ شاید جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے ذریعے شکایت پہنچانے میں ٹائم لگے، شاید ان لوگوں کو اتنا شعور اور آگاہی نہ ہو، وہ اپنی اس تکلیف کے ازالے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اس کمپین سے مستفید نہ ہو سکیں. تو ہمارے جو اسکواڈ ہیں وہ خود ان جگہوں پہ پہنچیں گے اور وہاں وہ چیک کریں گے کہ وہاں ہمارے یہ بھیڑیے جو ہیں معاشرے کے، یہ کاروبار کے نام پہ عوام کی جانوں سے کھیلنے والے درندے اور بھیڑیے، یہ کس طرح سے عوام کو اور خصوصی دیہات کے اندر رہنے والے اور شہروں کے اندر بسنے والے جو بچے ہیں ان کو کھانے پینے کی اٹریکٹیو کوئی سلانٹیز ہیں، کوئی چپس ہیں، کوئی کیچپ ہے،
کوئی ان کے لیے ٹافیاں چاکلیٹ کے روپ میں، غرض کہ ہر وہ چیز جس سے بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ملاوٹ پائی گئی ہے، اور وہ ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہیں ان کا نہ صرف ہم ان کو موقع پہ تلف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، بلکہ ایکسپائرڈ جو پروڈکٹس ہیں، ایک عمل یہ ہے کہ جو بیچ نہیں سکتا وہ اس پہ ٹیگ کر کے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو بدل کے سستے داموں دیہات کے اندر وہ اشیاء بیچی جا رہی ہیں، جس کے لیے حکومت نے اب ان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اس کے تحت جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا پروگرام ہے ایکسیس آف فوڈ ریگولیشن، کیونکہ یہ پروگرام پورے پاکستان میں یکساں لاگو کیا جا رہا ہے، اور پنجاب جو ہے اس کو احساس پروگرام کے تحت منسلک کر کے اس کا بینیفیشری بن کے باقی صوبوں کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ جو ہمارا پاسچرائزیشن لا ہے، چونکہ دودھ کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کے بعد آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے جو رولز تو موجود ہیں، لیکن جو سزاؤں کے ساتھ جڑا عمل ہے اس کے اندر گیپ ہے، جس کو فلفل کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پچھلے 2 سالوں میں جو کام کیا ہے اور جو کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے، اس میں ان کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک چیلنج نیا سیٹ کیا ہے، چیئرمین صاحب کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ یہ خود چونکہ عوامی نمائندہ ہیں اور دوسری طرف ہماری انتظامیہ ہے، تو ان دونوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے کہ یہاں ہمارے پانی کا ہر دوسرا بندہ جو پانی کی بوتل پکڑ کے وہ منرل واٹر سمجھ کے پی رہا ہے، وہ منرل واٹر نہیں، منرل واٹر کے وہ کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرتا۔ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور جوس ہیں وہ اس سٹینڈرڈز اور ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، اور جہاں جہاں انٹرنیشنل ایس او پیز اور برانڈز ہیں وہ اس کے ایک سیٹ پروسیجرز ہیں، اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اپنی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے انٹرنیشنل ان کا اپنا ایک مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کے اندر یہ ملاوٹ اور جس طرح سے انگریڈینٹس جو باہر دکھائے گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لیبارٹریز ہی اس عمل کو یقینی بنا سکتی ہیں، اور ضلعی سطح پہ ہم ان فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا ایک دائرہ کار وسیع کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو اس میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ تحصیل اور ضلع کی سطح پہ جو انتظامیہ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ان کے شہروں میں عوام کی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ذمہ داران جو ہے وہ کسی صورت بھی قانون کے شکنجے سے نہ بچ پائیں۔ آخر میں چونکہ ایک ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بڑے فرینچائز ہیں، جتنے بڑے فوڈ فرینچائز ہیں، انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں، وہ کس طرح اسٹیٹ آف آرٹ 100% ہمیں کوالٹی فوڈ دے رہے ہیں، کیا اس پروسیس کو آپ لوگ جتنے جاتے ہو، جو باہر جن کو اتفاق ہوتا ہے اور جو پاکستان میں وہ نہیں چین سے کھانا کھاتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ان ریستوران میں جاتے ہیں، تو بدقسمتی سے یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہماری
हेल्थ हाइजीन है, जो हमारे क्वालिटी फूड के SOPs हैं, उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। उसके लिए भी चेयरमैन साहब और पंजाब फूड अथॉरिटी ऐसे पॉइंट्स को रैंडम चेकिंग की तरफ जा रही है, और ये इंश्योर हम करने जा रहे हैं कि बड़ा नाम जितना मर्ज़ी बड़ा हो, कानून के ताबे सबको आना है। और बड़ा जब कानून के ताबे आएगा तो नीचे ठेले वाले और छोटे दुकानदार जो हैं उनको हाथ डालना ज़्यादा आसान होता है। आप सबका यहाँ आना, पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशों को तक़वियत देना और मीडिया के ज़रिए, मीडिया की पार्टनरशिप से हम आवाम को ये आगाही देने का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। और आपकी तजावीज़ के लिए भी हम मुतमन्नी हैं, क्योंकि ये ऐसा जहाद है जो मीडिया के तावन के बग़ैर इस जहाद में हम कामयाब नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, आपने दौरा किया पंजाब फूड अथॉरिटी का, इसका क़याम शहबाज शरीफ ने किया था, क्या ये मनसूबा शफाफ है? दूसरा ये बता दें कि इस वक्त जो अंडों की कीमत है वो आसमानों को छू रही है, जो कि हर घर की ज़रूरत है, क्या उसके ऊपर कोई नोटिस, कोई हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी? और ये भी बता दें कि जो फूड अथॉरिटी कायम की गई थी, इसके अंदर पिछले माजी के अंदर इसको सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया गया, बहुत से रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया गया। हाल ही में मरियम नवाज ने बंद कढ़ाई पे खाना खाया और उसको भी सील किया गया। पहली बात तो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको सिर्फ एक शहर तक, एक सूबे तक और एक किसी मखसूस स्पेसिफिक शहर तक महदूद करना उस अमल की नफ़ी है जिसके लिए ये बनाया गया। क्योंकि यहाँ हमें जो है वो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इस आवाज़ को तक़वियत देनी है कि हुकूमत या आवाम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बसते, जो छोटे शहर देहात हैं 70% लोग वहाँ रहते हैं, उनको भी हमने साथ लेके चलना है। तो जो साबका दौर में तरक्की का पहिया और सिर्फ ऐसे इक़दामात बड़े शहरों तक महदूद रहे, उनको हम निचली सतह पे लेके जा रहे हैं। और ये उस तब्दीली का सफ़र है जिसमें हर शहरी जो है मुस्तफ़ीद होगा। जो आपने दूसरी अंडों की बात की, तो देखें ये हकीकत है कि सर्दियों में वो बेकरीज़ हों, वो शादी हाल हों, वो रेस्टोरेंट्स हों, जो घर के अंदर रहने वाले अफराद हों, इसकी डिमांड बढ़ती है पोल्ट्री और पोल्ट्री कमोडिटी और प्रोडक्ट्स की। इसके लिए भी पंजाब फूड अथॉरिटी को क्रेडिट इस हवाले से जाता है कि इससे पहले जो गंदे अंडों के ज़रिए बेकरीज़ के अंदर कंजम्पशन होती थी, जो एक्सपायर्ड अंडे थे उनको बेकरीज़ में यूज़ कर लिया जाता था और बिस्किट की फैक्ट्रियों में यूज़ कर लिया जाता था, केक्स में यूज़ कर लिया जाता था। जब से ये कानून की अमलदारी के लिए इन्होंने शिकंजा सख्त किया है, तो अब वो डिमांड सप्लाई गैप आ गया। क्योंकि जो लोग पहले वो गंद आपको खिलाते थे, अब उन्हें मार्केट से वो एक्चुअल जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पीछे आगे डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी नहीं है। तो ये क्राइसिस आया जो वक्ती है। इसको हुकूमती सतह पे मिनिस्टर फूड की सरबराही में एक कमेटी एनालाइज कर रही है कि इसके पीछे भी कोई माफिया है या वाकई जेन्युइन डिमांड सप्लाई गैप है। इसका अवाम की इस तकलीफ़ का अजाला करना हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, कहीं अपोजिशन ने तो नहीं सारी मुर्गियां खरीद ली और वो अंडे अपने पास रख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत और अदारों को नहीं दे रहे और अंडे महंगे हो गए हैं, ये भी कुछ हो सकता है? आपकी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ये साजिश कर रही हो? अमीन हफीज़ अंडे मार्केट में महंगे हो जाए। अमीन हफीज़ जो है वो चाहता है कि मैं गंदे अंडों की तरफ आऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो
पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ आऊँ, जहाँ हम आए हुए हैं। अपोजिशन के अगर आप निकाल लें डाटा और एक पूरा एनालिसिस, तो ये भी आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि जहाँ बाकी हर शोबे में उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया कि कोई और भी कारोबार करे, तो ये पोल्ट्री और ये सारा इसके साथ जुड़ा शोबा जो है वो भी एक ही ख़ानदान के छतरी के नीचे परवान चढ़ता रहे। तो वो पोल्ट्री फीड हो, वो पोल्ट्री का गोश्त हो, वो पोल्ट्री के साथ जुड़े अंडे हों, इनकी इजारादारी वहाँ पे भी रही है। अच्छा मैडम, तो इससे हम मैडम ये बताइएगा, फूड अथॉरिटी ने बहुत छापे मारे, बहुत चलान किए, ऐसा क्या है कि खालिस दूध आज भी मार्केट में नहीं मिलता? ये बता दें खालिस दूध कब और कहाँ से मिलेगा लोगों को कि अपने बच्चों के मुंह में अल्लाह की नेमत खालिस डाल सकें? खालिस दूध तो माँ के गोद से मिलेगा, और माँ ही का दूध 100% खालिस दूध है जिसकी अल्लाह ने गारंटी दी हुई है। बाकी जो है हम उसको खालिस बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। मेरा भाई बताएगा आपको क्या। मैं इसका जो नहीं, जाली नहीं है वहाँ पे, आपको भी पता है कि जो टीके जो मतलब वो जाली दूध देती है? नहीं, जाली नहीं देती, वहाँ टीके लगाए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भैंसों को देहात के अंदर दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मसनूई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगा के वो दूध जो है आलूदा किया जा रहा है। बाकी चीज ये बात करते हैं। मैं जरा दूध वाले सवाल का प्लीज जरा सुन लीजिएगा। दूध वाले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूं। हमने पिछले 2 साल मैं दूध क्या बता क्या मार्केट में 80-90 रुपए किलो मिलने वाला दूध खालिस है? बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर भाई ये बताएं, मैं आपकी इस बात का मैं एक सेकंड बैठे ना, बस जमीन हो गया ना, क्वेश्चन पूछ लो ना जो देर है भाई, जवाब तो सुन लो ना, बात पहले मुझे भी कर लेने दे। गुजारिश ये है कि जो इस वक्त दूध का एक क्राइटेरिया जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेट किया है, दूध में 2 चीज़ें हैं, एक SNF है और एक उसकी फ़ैट है, जिससे पता चलता है कि दूध की क्वालिटी कैसी है। हम जो खालिस दूध की बात करते हैं, किसी भी दूध के अंदर चाहे पानी डाल दिया जाए या कोई भी और अडल्ट्रेशन की जाए तो वो खालिस नहीं रहता। ये आपकी बात ठीक है, जो 80 रुपये या 90 रुपये में मिलता है उसके फ़ैट लेवल और SNF लेवल जो है वो कम होता है, उसकी ग़ज़ाई जो उसकी कंपैटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना उसमें जब खालिस निकलता है, भैंस से मिल्किंग की जाती है तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो उससे मैच नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं कि हमने लगातार उसके ऊपर इंस्पेक्शंस भी जारी है, लगातार उसे, और सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त फूड के ऊपर है, दूध के ऊपर है हमारा। अब इसमें हम आगे जो करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में खुले दूध का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिसमें अभी तक अवेलेबिलिटी, और हमने पिछले 2 साल में वो पूरा रोड मैप तैयार किया है, हमने सर्वेस किए हैं और इंशाल्लाह कैबिनेट की अप्रूवल के बाद हमने कैबिनेट के एजेंडा में रख दिया है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि लाहौर में हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर खुले दूध को एक मखसूस एरिया में बैन करने लगे हैं और वहाँ पे पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसको उसकी अवेलेबिलिटी करेंगे। बस खत्म हो गया ना। आइए, पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर आप कहती हैं हमने जालसाज और माफियाज को पकड़ना है। एक जालसाजी नवाज शरीफ की रिपोर्ट के साथ हुई थी जिसकी बुनियाद पर वो इंग्लैंड चले गए। आपकी जहादी टीम ने उस जालसाज माफिया को पकड़ने के लिए अब तक क्या किया? देखिए, बात ये है कि जिस नेटवर्क का हम जिक्र करते हैं, ये आप मूवी देखा करते थे ना बचपन में कि जहाँ इंटरनेशनल लुटेरे, और जिसमें हर मुल्क में जहाँ जिस तरफ मुँह करते थे उन्होंने अपना एक हब और बेस बनाई होती थी। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने हर शोबे के अंदर अपने मनपसंद हवारी और दरबारी भर्ती करके अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिठाए हुए हैं। तो और ये उसी लुटेरों का हिस्सा, क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा ने भी तब गारंटी दी थी कि यास्मीन राशिद साहबा किसी लैब को ना चलाती हैं और ना उनकी कोई लैब है। वो लैब की रिपोर्ट्स जो हैं उनकी बेस पे अदालतों ने और हुकूमत ने उनकी सेहत का पैमाना फ़िक्स किया था कि वो लागर हो गए हैं, वो इतने बीमार हो गए हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है।
تو لیبارٹری کے اندر جو سیمپل لانے والے اور پھر وہ سیمپل کو اینالائز کر کے رپورٹ دینے والے جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی منجی ٹھوکنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. باقی چیزیں جو ہے باقی ساری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. پولٹری کی صنعت میں آپ نے ایک فیملی کا نام لیا, اس فیملی کا نام ہی آج بتا دیں, کیونکہ فیاض الحسن چوہان کہا کرتے تھے کہ جب ککری کی پرائز بڑھتی ہے تو حمزہ شہباز ککری انہوں نے نام ڈالا تھا. کیا یہ وہی فیملی ہے یا کوئی اور فیملی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ پولٹری کے کاروبار کے فیڈ سے لے کے برائلر مرغیاں, وہ میں کنیز اول دوئم کی بات نہیں کر رہی ہوں, جو برائلر مرغیاں جن کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم جو ہے اور وہ تعین کرتے تھے کہ آج مارکیٹ میں ریٹ کیا ہونا چاہیے. تو جو ریگولیٹ کرتے تھے اس کاروبار کو اور وہ ایک ہی خاندان ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ ابھی وہ اپنے اس عمل سے باز آئے ہیں. جیل میں بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کارستانی بروئے کار لائی جا رہی ہو, اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ہمیں اس چیز پہ جب آپ ایک ریگولیٹری پروسیس کو انڈر سرٹن رولز اینڈ پیرامیٹرز سیٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں پھر یہ اس کی آرم ٹویسٹنگ کرنے والے, اس کو قانون کی آڑ میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے والے جو ہیں ان کی پھر دکان بند ہو جاتی ہے. یہ دکانیں اس وقت چلتی ہیں جب قانون کی دکان جو ہے اس میں سودا نہ ہو, تو اب قانون کی دکان میں سودا ہے. عمران خان نے جو مشورہ دیا تھا مرغی اور انڈوں کا, کیا یہ جو کارستانی ہیں انہی کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ان فیوچر ایسا ہو سکتا ہے انڈوں کے ریٹ بھی بڑھ سکتے ہیں, مرغی کا ریٹ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے؟ دیکھیں جو آپ کی انٹرنیشنلی مائکرو اکنامک اینڈ کریڈٹ پالیسی ہے اس کے اندر دنیا بھر میں لوگوں نے مرغیاں بھی پالیں, اس سے پیسے بھی کمائے, انہوں نے چھوٹے جانور بھی پالے, ان سے بھی پیسے کمائے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے ایک کامن مین کو امپاور کرنے والا. باقی اس کانسیپٹ کے ساتھ کوئی ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے, لیکن یہ انٹرنیشنل کامن مین امپاورمنٹ پلان ہے, اور وزیر اعظم نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے دیہات کے اندر اس کو متعارف کرایا تھا تاکہ گھروں کے اندر کوئی بیوہ عورت ہے, کوئی ڈسیبلڈ ہے, کوئی یتیم بچے ہیں, تو وہ اپنے گھر کے اندر کوئی روزگار کا کوئی ہے کر لے. کورونا زیادہ ہو رہا ہے, اپوزیشن اپنی آپ روکیں گے انہیں کہ جیسے پہلے نہیں روکا آپ نے, اس بار بھی نہیں روکیں گے. کل آپ نے ٹویٹ کیا تھا کے جلسوں کا پہلا نتیجہ آ گیا, عثمان بلدار کو بھی کورونا ہو گیا, تو کیا عثمان بلدار صاحب بھی اپوزیشن کے جلسوں میں گئے تھے؟ پی ڈی ایم لاہور یا نہیں, یہ ذرا کنفرم کر دیجیے گا. دیکھیں دو اہم باتیں ہیں بیٹے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ کورونا کی جو لہر ہے یہ پہلی لہر سے زیادہ شدت رکھتی ہے اور اس کے منفی اثرات بھی پہلے سے زیادہ ہیں. اب جب لاہور کے اندر رہنے والا یا جس شہر کے اندر بھی میس موبلائزیشن ہوگی اور آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ ایک وبا جو ہے اس کے پنجے اس شہر میں مضبوط ہوں گے تو اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہوں یا ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی ہو, دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اپوزیشن کی نادانیاں اور اٹکیلیاں جو ہیں وہ اصل میں اس وبا کو پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ کرونا کے نام پہ انگڑائیاں نہ لیں, کرونا کی بنیاد پہ عوام سے بدلہ نہ لیں. ان کو فار دی ٹائم بینگ یہ جو اس وقت لہر ہے اس سے محفوظ بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ کاوشوں میں حصے دار بنے. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ظاہر ہے ان کو کوارنٹین ہونا تھا اور ان کی صحت الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے اور سائن اینڈ سمٹمز جو ہیں
जिस ने कोरोना के उस फेज से गुजरा है, और चूँकि मैं भी वो मज़ा चख चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो कोरोना के मरीज़ होते हैं उसके लिए जितना मर्ज़ी आपके अंदर एनर्जी हो, जितनी मर्ज़ी आपके अंदर कमिटमेंट हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको बेड पे लिटा के स्कूल लेता है। बेटे रैलीज जो है कानून ने रोकनी है, हमने कहाँ से रोकनी है? कानून हरकत में आएगा। आपने कहा पॉजिटिव आया है, महकमा सेहत कहता है कि जिसको कोरोना हो उसके इर्द गिर्द 20 लोगों का टेस्ट करना जरूरी है। क्या आप बतौर मेहमान मुआवने खसूसी और पूरी पंजाब कबीना कोरोना टेस्ट करवा रही है या आपने ज़रूरत महसूस की? जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उनके लिए कल ही उनके सैंपल वगैरह दे दिए गए थे, और सूबाई वज़रा में जो उनके कांटेक्ट में है वो ज़रूर उनके सैंपल होंगे, चूँकि मैं अपनी एंटीबॉडीज़ करा के ही मुतमईन हो सकती हूँ कि मेरे अंदर जो कोरोना वायरस था उसके ख़त्म होने के बाद ही एंटीबॉडीज़ आई हैं। तो अगर मेरा भाई अमीन हफीज़ चाहता है तो मेरे लिए इतना परेशान है तो मैं फिर दोबारा करवाती हूँ, ताकि मुझे मेरे वो 80 और 90 रुपये का जो शहर में दूध मिलता है, सो फूड अथॉरिटी में है, ये सवाल करते हैं पूरा शहर, एक एक बच्चा, एक एक माँ सवाल पूछती है कि बाजार में मिलने वाला 80-90 रुपए किलो जो दूध है वो हालस है, जैली है, नकली है, बच्चों को पिलाएं ना पिलाएं, आप बताएं। और इसी सवाल के साथ ऐड कर लीजिएगा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का लगाया हुआ ये जो 80-90 रुपए वाला दूध हालस है, जैली है, क्या है? फूड अथॉरिटी कहाँ पे है? देखिए, फूड अथॉरिटी आपकी खिदमत के लिए आपकी दहलीज पे है और आपके कदमों पे है। आपने अब देखना ये है, दूध मिलता है वो असली है नकली है? अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जितने जोश से, जितने पुरज़म हो के मेरा भाई हमसे पूछ रहा है, वो 35 साल वालों से भी पूछना था, थोड़ा सा जोश उनको दिखाते आप। हम तो अभी आए हैं, अभी 2 साल 2.5 साल पहले आके हमने जो नहीं हो रहा था और जो गलत हो रहा था, हमने उसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए कानूनी और हर तरह के जो बेस्ट पॉसिबल इनिशिएटिव थे उनका आगाज़ किया है। अब दूध की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रैंडम सैम्पलिंग और उसके साथ जुड़े, ये कहती है दूध असली नहीं मिलता, ये देखो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सेहत बता रही है कि वो कोई ये वही बिल्ली है मेरा हाल है जिनको बिल्ली से दूध बचाने के लिए रखवाले बनाए गए थे, तो ये बिल्ले और बिल्लियाँ वही है। सवाल ले लें। जी जी जी। अपोजिशन प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि उस्मान बुज़दार उनका पीडीएम लाहौर का जलसा देखने आए थे, क्या वो जलसा देखने गए थे या नहीं, इसकी तईद या तरदीद कर दें क्योंकि आप मामले खसूसी हैं। और दूसरा, फयाजुल हसन चौहान की कल की स्टेटमेंट है कि फरदौस आशिक अवान साहिबा ये जो बॉक्सिंग जूडो कराटे के मुकाबलों के बातें करती हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट सियासत में नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा दोनों की तईद और तकदीर इस पर। हाँ जी, मेरा भाई है चौहान, और वो जो भी कहे उससे सारे गुनाह उसको सारे गुनाह भी और साथ खून माफ़ है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उसके जज्बात से आगाह हूँ और मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ़ हूँ, लिहाजा मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। दूसरा जो है वो जलसे में, चूँकि हमारे इस वक्त अपोजिशन को ये नहीं पता, नादान दोस्तों को, कि टेक्नोलॉजी के दौर में सर वहाँ जाके नहीं गिने जाते, सर गिनने के लिए ड्रोन कैमरे जो हैं वो मौजूद हैं, और ये धकिया नोसी सियासत वाले जो हैं इनको बताएं कि 150 कैमरे जो हैं वो सिर्फ आपकी अदाएँ देखने के लिए लगाए गए थे कि आप कर क्या रहे हैं, और वो सीएम अपने कंट्रोल रूम में बैठ के उनको खुद मॉनिटर कर रहे थे कि जिन्होंने मसल दिखाए थे, जिन्होंने मुक्के दिखाए थे, जिन्होंने हमें चैलेंज किया था, तो उनकी इस फेलियर के बाद की
चेहरों पे उठने वाले जो असरात थे उसको भी हमने उन कैमरों की नज़र से महफूज बनाया हुआ है। अगर कोई अपोजिशन चाहती है तो वो तमाम तर उनके उतरे हुए चेहरे, उसके असरात और मायूसी के बादल जो उनके चेहरों से यहाँ हैं, वो हम उन कैमरों से उनको फुटप्रिंट्स उनके भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी जाते जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने अपोजिशन का जिक्र किया, अपोजिशन तो आपसे नाराज़ है, लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं और पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने असम्बली के फैसलों पर अमल नहीं करना तो असम्बलियाँ बंद कर दें। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो PDM में तकसीम की बातें करती है, और जबकि बिलावल का कहना है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम अवामी दबाव के ज़रिए वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में आकर इस्तीफ़ा छीन लेंगे। पहली बात तो ये है कि जो दीवाने की बड़के हैं, दिन में देखने वाले जो ख्वाब हैं, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। और ये ज़िद्दी बच्चे की खिलौना लेने के लिए एड़ियाँ रगड़ने की वो कोशिश है कि जैसे कोई बच्चा बिलकता है, एड़ियाँ रगड़ता है, ज़िद करता है कि मुझे हर हाल में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये आइन और कानून के ताबे कुर्सी होती है और उस कुर्सी पे आने का कानूनी और आइनी रास्ता है। उसी रास्ते को इख्तियार करके वज़ीर आज़म उस कुर्सी तक पहुँचे हैं और उस कुर्सी से जुदा होने का भी वही आइनी और कानूनी रास्ता है। ये बिलक के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने से वज़ीर आज़म ना वो कहीं जा रहे हैं, ना ये हुकूमत कहीं जा रही है। दूसरी बात आपने इत्तेहादियों की कही है, तो इत्तेहादी देखिए हर एक जमात का अपना मंशूर है और इलेक्शन अलग-अलग निशान पे लड़ के हम आए हैं। हम इलेक्शन जीतने के बाद इत्तेहादी बने हैं और इस हुकूमत में वो हमारे नहायत अहम पार्टनर्स हैं जो आवाम के मसाइल और मुश्किलात के लिए हमारी रहनुमाई करते हैं। उनकी तरफ से कोई भी तजवीज़, कोई भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए उसको बरूए कार लाएंगे और जहाँ कहीं कोई गैप है उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। जो असेंबली के फ़ैसले हैं वो असेंबली के स्पीकर होते हुए ज़ाहिर है वो जवाबदेह हैं, और अगर कहीं वो ऐसी कानून साजी जो आवाम के मफाद से जुड़ी है उस पे अमल नहीं हो रहा, तो हमें उस पे अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पे कोशिश करनी है। और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, उनका मकसद भी आवाम का रिलीफ है और हमारा टारगेट भी आवाम को मुश्किलात से निकालना है, और इंशाल्लाह हम मिल के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। बिलावल के हवाले से जो इन्होंने बात की इस्तीफ़े की, तो मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, उसका मैंडेट जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से शेख रशीद साहब को दिया गया है, तो बिलावल से शेख रशीद साहब इस मामले में जो है सारी डिस्कशन कर लेंगे जो है। शुक्रिया।